statistic figures, this is how as we all know, within the agriculture sector, it's the livestock, horticulture, and fisheries that give us the growth rate. And tomorrow, when we are supposed to achieve for the primary sector 15%, it's mostly these three sectors that have to be focused on. And Honorable CM is very keen that we all concentrate on horticulture. In fact, horticulture accounts for about 30% area today. Honorable CM wants to take it to near to 50% in the next 4 years. This is again current prices, then the KPIs. This is district wise. I'm told I have taken the clarification from the DES, and there are some, I think, entry problems, and therefore all the districts are shown as C, and also because of the Kharif cycle which starts from June. Again, this is first quarter achievement. West Godavari tops with 21.55%, and bottom you have Kadapa and Allur Sitaramaraju, Parvatipuram, Manyam. Key factors that influenced agriculture and allied sectors, you can see that in livestock, both milk production and meat production increased. But there is a concern as far as livestock is concerned. Even in the discussion, we will come to this. In the livestock census, recent livestock census, there is a reduction of 13% in the livestock population, and this has impact on milk production. And how do we compensate that? That we will discuss. Fishing and aquaculture, all of you are aware that the USA imposed tariffs, which comes to nearly 60%, particularly on the aqua, particularly on the shrimp exports. So that challenge we have to really collectively overcome. The estimates, the economic projections for Q1 and target and comparison at current prices, sir. So this year, for example, if you look at the targets, 23-24 low, total GSDP is 14,22,000 crores, sir. This year we have got with 12% growth, sir, 15,93,000. అంటే దాదాపు ఒక 16 లక్షల కోట్ల మన ఆస్తిలో మన సంపద ఉంది, సార్, రాష్ట్రంలో. Now we have kept a target of 17.11, sir, which will take it to 18.65 lakh crore. So దాదాపు ఇక 2,70,000 crore ఆస్తి సంపదాయని, రాష్ట్ర సంపదాన్ని మన యాడ్ చేయబోతున్నాము. దానికి టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము, సార్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 3 years కూడా, సార్, ఇయర్లీ టార్గెట్ చేస్తూ 29-30కి ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేసినట్టు 29,20,000 అంటే 30 లక్షల కోట్ల, ఇదైతే 15 లక్షల నుంచి డబుల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. దాని తర్వాత, సార్, 5 year టార్గెట్ 47 వరకు కూడా 308 lakh crore అంటే $2.4 trillion కి ఒక ప్రణాళిక మన తయారు చేయడం జరిగింది, సార్. సో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్, నీతి ఆయోగ్ with Government of India and some experts, we have consulted and this entire action plan is in place, sir. This has been told to the collector, sir. Earlier also classes where we have taken lecture discussion. Honorable Chief Minister garu kuda anni jillallo మాట్లాడారు. సో జిల్లా వారీగా మీ మండల్లో కూడా ఆస్తి ఎలా ఉంది, ఎండిపి అంటే మండల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, ఆ మండల్లో ఏదైతే వర్తిస్తుందో అది ఎలా డెవలప్ చేయాలని నెక్స్ట్ 25 years ప్లానిక కూడా తయారు చేయడం జరిగింది, సార్. ఇందులో, సార్, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూస్తే Q1 quarters కి, సార్, దిస్ ఇస్ ది latest statistics that has been released by Government of India last week, sir, and Planning Department has taken up for the Mana Rashtam ku. Anlo, sir, ipo first quarter ki Andhra Pradesh lo 10.50% is the performance we have done in Q1, sir, as compared to all India, sir, national level 8.8% unte mana 10.5 lo unnamu, sir. అయితే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లో చూస్తే, సార్, లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యాడ్ టోటల్ సంవత్సరం మొత్తానికి కూడా 12% గ్రోత్ ఉండేది. అందులో Q1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాజ్ 9.58. సో ఇన్ ప్రొపోర్షనేట్, బికాస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అంటే అగ్రికల్చర్ ది మన అండ్ హార్టికల్చర్ కొన్ని క్రాప్స్ రావు కాబట్టి ఈ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అది అయినా 1% గ్రోత్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్. బట్ గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు మన వీ షుడ్ నాట్ బి క్యాజువలింగ్ దట్ అది అయిపోయిందని లేదు. సో ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, సార్, దట్ అట్లీస్ట్ 15% గ్రోత్ అంటే 17% టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము నెక్స్ట్ 3 quarters కి.
ఇదే మన కొనసాగితే డెఫినెట్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు బి ఆన్ ట్రాక్ ఫర్ దట్ టార్గెట్ సార్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది బ్రేకప్ సార్, అగ్రికల్చర్ అండ్ సెక్టర్ వారీగా చూసినట్టయితే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో జీవీఏ హ్యాస్ బీన్ అడెడ్ టు 9.45% సార్. అది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ Q1 ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే 2.16% ఉండేది సార్. సో దానికంటే కూడా మంచిగా మన ఉంది. ఇంకా ట్యాక్స్ కూడా ఫిల్ అయ్యి మన క్రాప్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ విల్ ఆల్సో బి యాడింగ్ సార్. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో సార్ వీఆర్ అట్ 8%. సో 6.3 at నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని కూడా దేర్ ఈస్ సమ్ ఫిలిప్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ కమింగ్ సార్. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ స్లైట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సార్, ఇంకా 8.47% ఉంది. దో టూరిజం అండ్ సమ్ అదర్ విల్ బి గివింగ్ దట్ బ్రేకప్ సార్ ఆ సెక్టర్లో, బట్ ఇంకా మనం కొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మొత్తం కలిపి సార్ వీఆర్ ఎట్ 8.5% ఆఫ్ ది వాల్యూ అడిషన్ and GSDP growth of 8.35% sir. This is at constant price sir. Ante 10.5 is at the nominal price. At constant price we are at 8.35% as compared to 7.8% of the country level national average sir. సమాజంలో ఉన్న అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చే విధంగా ఒక ఎత్తు అయితే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అవకాశం రావాలి. మొన్నటి వరకు రాయలసీమ లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, అనంతపూర్ వాజ్ ది లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వన్స్. నవ్ అనంతపూర్ బెటర్ దెన్ కోనసీమ. ఎందుకు జరిగింది ఇది అనుకుని మీరు ఆలోచిస్తే ఒక వాటర్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. వాటర్ వచ్చింది, పాలసీస్, పబ్లిక్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా. 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఒక ఐటీ గురించి మాట్లాడాం. ఈ రోజు ప్రపంచం మొత్తం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఇండియన్స్ ఎవ్రీ 4 1 ఈజ్ ఎన్ ఇండియన్. అమాంగ్ ఇండియన్స్ ఎవ్రీ 4 1+ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 30%. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తెలుగువాడు. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. తెలంగాణ హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్. ఆ బెనిఫిట్ అక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన కొన్ని ఇబ్బందులు ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. బైఫర్కేషన్ ఒక యాంగిల్ అయితే, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి 5 సంవత్సరాల పరిపాలన కొంత ఇంకా డిట్రియేట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడిని. రాయలసీమలో ఫస్ట్ టైం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్రయోగించాం. ఈ రోజు రాయలసీమలో ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వల్ల హార్టికల్చర్ ప్రమోట్ చేశాం. ఈ 2 డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఎప్పుడైతే నీళ్లు లేని ప్రాంతంలో నీళ్లు ఇచ్చాం, నీళ్లు తక్కువ ఉన్నాయి, నీళ్లు తక్కువ ఉండే సమయంలో డ్రిప్ తీసుకొచ్చాం. 1 acre 2.5 acres కి ఇచ్చింది. నీళ్లు లేనప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. 5 ఏళ్లు పడుతుంది, ఇప్పుడు 10 ఏళ్లు పట్టింది. ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏం చేయాలని ఆలోచించి 1 సంవత్సరంలో పట్టిసీమ పూర్తి చేసి, పట్టిసీమ నీళ్లు కృష్ణాకు తీసుకొచ్చి, కృష్ణాలో వాడే నీళ్లని సేవ్ చేసి శ్రీశైలం నుంచి రాయలసీమకి ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ డే. మీకు ఏ విధంగా వస్తాయో ఇంపాక్ట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు వర్షాలు పడ్డాయి. మొన్న 100 డేస్ లో అంద్రే నీవా పూర్తి చేసి 738 కిలోమీటర్లు తీసుకుపోయి కుప్పానికి నీళ్లు ఇచ్చాం. అక్కడ అన్ని చెరువులు నీళ్లు పెడుతున్నాం. ఈ రోజు ఎంత ఆనందం అంటే ఈసారి వర్షాలు పడ్డాయి. 90% రిజర్వాయర్స్ లో నీళ్లు ఉన్నాయి. అది 95 కూడా పోతుంది. నేను వాటర్ సెక్యూరిటీ మాట్లాడా. గోదావరిలో ఇప్పటి కూడా కొన్ని వేల టీఎంసీ నీళ్లు సముద్రం లేకపోయినాయి. అదే సమయంలో కృష్ణాలో కొన్ని వందల టీఎంసీ, అవి కూడా వేలై ఉంటాయి. ఇప్పుడు కడాని ఎప్పుడూ పారనటువంటి పెన్నా కూడా ఫ్లడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు చూస్తే సోమశిలకు నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత పెన్నా ఫుల్ అయి, సోమశిల పూర్తయి పెన్నా ద్వారా సముద్రంలోకి నీళ్లు పోయే పరిస్థితి వచ్చాయంటే, పెన్నా రివైవ్ అయింది, కృష్ణా గోదావరి బ్రహ్మాండంగా వాడుతున్నాయంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వరుణ దేవుడు కరుణించాడు, మనం సద్వినియోగం చేసుకున్నాం. మీకు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పానంటే అది కూడా వచ్చినప్పుడు డిస్కషన్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక పబ్లిక్ పాలసీ ద్వారా we can transform totally. So this is a presentation on the secondary sector, how it is contribution, what you have to be geared up also. So if you see 44% of secondary sector, how much contributes of 24-25, we given a representation for all. It is 23% industry contributes, but actually in a healthy state, minimum 30% should be contributed by the manufacturing, so that it creates enough employment. So now we have to move toward that direction. So now we also made a small investment landscape. How much investment has come and how much in the pipeline. You are having a login side because all the collectors you are giving the login and you are given the heat map also like that. I will go to the respective slide. And similarly, lands also being consolidated. You know how much land is being acquired in districts.
Here the speed is more important. Again, CM is having a vision of having a multiple cluster. It's a defense cluster, it is a space cluster, it is a circular economic clusters. I have given some indicative clusters, big clusters for your districts. Districts have given also some areas. I would like to happily bring to your notice, sir, that తమరు తొలి సంతకం పెట్టిన మెగా డిఎస్సి ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ ఈరోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సార్. దీనికి తమరు డైరెక్షన్ సార్ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా మంత్రి గారికి, అలాగే కలెక్టర్స్ అందరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్. 104 కేసులు హైకోర్టులో, సుప్రీంకోర్టులో కూడా దీనికి అగేన్స్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడికక్కడ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా మీరు చాలా యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను కలెక్టర్స్ ఆల్. సార్, ఈరోజు మనం రిలీజ్ చేసిన ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్లో 49.9% is women, 50.1% is male. So almost ఇంకా బరాబర్ జస్ట్ ఒక 0.1% తప్పించి both are equal, sir. That's a very happy thing, sir. Just wanted to bring to your notice. అలాగే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనము హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ రిక్రూట్మెంట్స్లో టేకప్ చేశాము. అలాగే స్పోర్ట్స్ కోటా ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. ఎస్సీ సబ్ కేటగరైజేషన్ ప్రకారం కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేశాం సార్. 16,000 is a huge number. So once again, I would like to thank you, sir, for the opportunity. వెల్ఫేర్ అనేది ఈ గవర్నమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డెవలప్మెంట్, వెల్ఫేర్ ప్యారలల్గా రెండు కూడా సమాంతరంగా ముందు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎన్నున్నా ఒక పక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తూనే సూపర్ 6 ఇవన్నీ, ఇంకొక పక్కన అభివృద్ధికి కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇన్నోవేటివ్ వేస్ అన్ని పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అన్నదాత సుఖీభవ 20,000లో 7,000 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, 14,000 మనం ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 7,000 డిపాజిట్ చేశాం ఇద్దరం కలిసి. 6,000 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 6,000, మనం 14,000. అందులో 4,000 మనము, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 3,000, మొత్తం కలిసి 7,000 రూపాయలు మన ఐదు వాళ్ళు 2,000, మన 5,000 ఇచ్చాం. ఇంకా మిగిలింది మనం 9,000, వాళ్ళు 4,000 రూపాయలు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే కేపీవైసీ ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ 100% రీచ్ అయ్యేట్టుగా కలెక్టర్స్ ఎక్కడెక్కడ మానిటర్ చేసుకోవాలి. అది కూడా టెక్నాలజీ ఏ విధంగా తీసుకుపోతాం రేపైతే ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. తల్లికి వందనం 15,000, 2,000 స్కూల్ డెవలప్మెంట్కి ఇస్తున్నాం, 13,000 తల్లుల అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఎంతమంది ఉంటే ఎంతమంది. దాన్ని కూడా కొన్ని ఇంకా మీరు ఫైనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. యువతకి యాజ్ ఆన్ టుడే డిఎస్సి ఈ వారంలోనే ఆర్డర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. 16,387 ఉద్యోగాలు. ఇది హిస్టరీ. ఎన్ని ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేసినా, కోర్టు పోయి ఎన్ని విధాల ప్రయత్నం చేసినా అన్ని హర్డిల్స్ని అధిగమించి ఫస్ట్ టైం వితిన్ 1 year ఫస్ట్ సంతకాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ అమలు చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ హిస్టరీ. అదే సమయంలో 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల దగ్గర పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 9,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. లోకల్ పీపుల్కి రావడానికి మీరందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం, లోకల్గా ప్లేస్మెంట్ రావడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. అదే సమయంలో 20 లక్షల్లో చాలామంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మనం చేస్తూనే జాబ్ మేళాస్ కూడా పెట్టాలి. ఒక టైం టేబుల్ పెట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్లో వీళ్ళకు ఉద్యోగాలు చురుగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన అక్టోబర్లో పెద్ద ఎత్తున నవంబర్ అనుకుంటాను, నవంబర్లో పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్మిట్ పెడుతున్నాం. సిఐఐ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నంలో. దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా మొబిలైజ్ చేయాలనో అది కూడా మొబిలైజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఒక పక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మొబిలైజ్ చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయడం, రెండోది గవర్నమెంట్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగితే మన అవసరాన్ని బట్టి, లేకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఖాళీలు ఉంటే అవి కూడా ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతాం. పోలీసు ఉద్యోగాలు కూడా దగ్గర నా దగ్గర కరెక్ట్గా
మన వాళ్ళు కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. 6,000 మంది పోలీసులు కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. అది కూడా ఒక ఈవెంట్ పెట్టుకుంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అవి కూడా ఒకసారి పెట్టండి. ఇవి ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో యువతని ఏ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకుపోవడానికి అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం. సరిగ్గా 4 రోజుల క్రితం స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు మహిళలకి అత్యంత శుభప్రదమైనటువంటి శ్రావణ శుక్రవారం రోజు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి అలానే హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గారి సమక్షంలో ఈ స్కీమ్ ని విజయవాడలోను ప్యారలల్ గా అన్ని చోట్ల అన్ని జిల్లాల్లో కూడా నియోజకవర్గాల్లో కూడా దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. శ్రీశక్తి స్కీమ్ మహిళలకి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తూ దీనివల్ల సురక్షితంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఖర్చే లేకుండా ఇన్ఫాక్ట్ మహిళలు, బాలికలు వారి వైద్య సదుపాయాల గురించి అయితేనేమి, ఉపాధి కల్పన గురించి ఒక చోట ఇంకో చోట వెళ్ళడానికి ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి ఈ స్కీమ్ పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం 5 ప్రొడక్ట్స్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ 5 ప్రొడక్ట్స్. మొత్తం ఉన్న 11,450 బస్సుల్లో 8,400 పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ 5 సర్వీసెస్ 74% బస్సుల్లో ఇది అమలు చేస్తా ఉన్నాము. మొత్తం రాష్ట్రంలో త్రూఅవుట్ ద స్టేట్ దిస్ ఇస్ అప్లికబుల్. అదేవిధంగా దీని ఆర్థిక భారం సుమారు 2,000 కోట్లు సాలీన అవుతుంది. ఈ స్కీమ్లో హైలైట్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ వచ్చేసి ఓఆర్ ఇంతకుముందు 69% ఉన్నది 80% పెరిగింది ఓవరాల్గా. అదే స్త్రీశక్తి స్కీమ్ సంబంధించిన 5 సర్వీసుల్లో 69-90కి వెళ్ళింది. 60 డిపోలు 13 జిల్లాల్లో 100% ఓఆర్ దాటింది. 16 డిపోల్లో ఇప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా కంటిన్యూస్గా 100 ఓఆర్ దాటుతా వచ్చింది. రావులపాలెంలో 6-9 నాడు హైయెస్ట్ ఓఆర్ 190%, 130% వచ్చింది. దీనికి ఇంకా కొన్ని అదనంగా బస్సులు ఉన్నట్లయితే ఇంకాస్త సౌకర్యం కలిగించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాము. ఇంక్రీజ్ ఫుట్ఫాల్ ఉండటం వల్ల బస్ స్టేషన్స్ లో కొన్ని టాయిలెట్స్ అదనంగా నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయవలసి ఉంటుంది. దీనికి సుమారుగా ఒక బస్ స్టేషన్కి 20 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దీనికి జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ, స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ కానీ కొంత సాయం అందించినట్లయితే ఆర్టీసీ కూడా కొంత ఫండ్స్ వేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. Statistic figures, this is how as we all know, within the agriculture sector, it's the livestock, horticulture and fisheries that give us the growth rate. And tomorrow, when we are supposed to achieve for the primary sector 15%, it's mostly these 3 sectors that have to be focused on. And Honorable CM is very keen that we all concentrate on horticulture. In fact, horticulture accounts for about 30% area today. Honorable CM wants to take it to near to 50% in the next 4 years. This is again current prices, then the KPIs. This is district wise. I'm told I have taken the clarification from the DES, and there are some, I think, entry problems, and therefore all the districts are shown as C, and also because of the Kharif cycle which starts from June. Again, this is first quarter achievement. West Godavari tops with 21.55%, and bottom you have Kadapa and Allur Sitaramaraju, Parvatipuram, Manyam. Key factors that influenced agriculture and allied sectors, you can see that in livestock, both milk production and meat production increased. But there is a concern as far as livestock is concerned. Even in the discussion, we will come to this. In the livestock census, recent livestock census, there is a reduction of 13% in the livestock population, and this has impact on milk production. And how do we compensate that? That we will discuss. Fishing and aquaculture, all of you are aware that the USA imposed tariffs, which comes to nearly 60%, particularly on the aqua, particularly on the shrimp exports. So that challenge we have to really collectively overcome. ఇప్పటికి 1 year అయింది. ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదే మాదిరిగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన కూడా చాలా స్ట్రగుల్ చేశాడు. 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు. మేవన్నీ వైట్ పేపర్స్ పబ్లిసైజ్ చేశాం. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తేవడానికి పనికొచ్చాయి. కానీ ప్రజలు అడిగేది మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఓట్లేసాం, మీరు చేయండి. ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూసినప్పుడు ఎలక్షన్ లో మేము చెప్పిన దాన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సంపద సృష్టిస్తాం, ఆదాయాన్ని పెంచుతాం,
అదే సమయంలో సంక్షేమం ఇంకా మెరుగ్గా ఇస్తామని చెప్పాం. సూపర్ 6 చెప్పాం. ఇప్పుడు సూపర్ 6 లో 1 year లో మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫస్ట్ మీరు పెన్షన్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అంటే డీబీటీ ప్రోగ్రాంలు చాలా ఉన్నాయి కానీ 33,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి నెల మొదటి తారీఖున పేదల సేవలో 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఏకైక ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. అది పేదవాళ్ల పైన మనకుండే కమిట్మెంట్. 64 లక్షల ఫ్యామిలీస్ కి ఇస్తున్నాం. నెంబర్ 2 తల్లికి వందనం చెప్పాం, అందరి పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తే, ఇటీవల కాలం నేను వెళ్తే 7 మంది పిల్లలుండే ఒక తల్లి వచ్చి నాకు 1,05,000 రూపాయలు వచ్చాయంటే చాలా సంతోషం కలిగింది. ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. దీనివల్ల అటెండెన్స్ పెరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ లో పెను మార్పులు రాబోతున్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఒకప్పుడు నేను చూశాను, బడికి పోదాం లేకపోతే అనేక ప్రోగ్రామ్ బ్రిడ్జ్ స్కూల్స్ పెట్టి పిల్లల్ని తీసుకురావడం చాలా నానా ప్రయత్నాలు చేశాం. ఈ రోజు ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే మరిగా మీరు చూస్తే స్త్రీశక్తి చాలా మంది అన్నారు ఇది సాధ్యం కాదన్నారు. ఈ రోజు స్త్రీశక్తి వల్ల చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఉమెన్ ఎక్కువ తిరుగుతారని. కాదు, ఈ రోజు నేను ఇప్పుడే కాదు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆలోచించామని. భారతదేశంలో మహిళా శక్తిని అనుకున్న విధంగా మనం ఉపయోగించుకోలేకపోయాం. 50% ఫిమేల్, 50% ఫిమేల్ ని వంటింటికో లేకపోతే ఇంటి పనులకే పరిమితం చేసే పరిస్థితి వస్తే 50% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి వేస్టెడ్. వాళ్ళకు కూడా ఎంచోపైన మీకేం తెలియదు అన్నప్పుడు మహిళలు కూడా ఇంటికే కన్ఫైన్డ్ కావడం, లేకపోతే వాళ్ళకుండే ఆశలు కూడా చంపుకొని ఫర్దర్ గా ముందుకు పోలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్న హిస్టారికల్ గా మీరు చూస్తే ఆస్తిలో సమాన హక్కు తీసుకొచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే సమయంలో పద్మావతి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ కి. నేను 33% రిజర్వేషన్స్ పెట్టాం. టీచర్స్, కండక్టర్లు, లేకపోతే అన్ని ఉద్యోగాల్లో 33% దీనికి పెట్టాం. దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. టుడే డాక్రా సంఘాలు, ఆల్ ఇల్లిటరేట్ ఉమెన్, దర్ ఎ బిగ్ ఫోర్స్, బిగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. దగ్గర 50,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ గానీ, ఒక 20,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ కార్పస్ కూడా పెట్టుకుని ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒక చిరు ప్రయత్నమే, చిన్న ప్రయత్నం. ఈ రోజు మనం ఇచ్చినటువంటి స్త్రీ శక్తి ఫ్రీ బస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ టోటలీ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్ గానీ, వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ గానీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేషన్ టోటల్ గా మార్పు తీసుకొస్తుంది. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్కూల్కి పోవాలన్నా, లేకపోతే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసి ఇంటికి రావాలన్నా, లేకపోతే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పోయి ఇది చేయాలన్నా, వేరియస్ యాంగిల్స్ లో ఇది పనిచేస్తుంది. దీన్ని మనం ఇప్పటికే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ కూడా అభినందనలు. 90% పైన పెరిగింది ఆక్యుపెన్సీ, 90+ పెరిగింది. ఇంకొక పక్కన దీపం తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు కాకుండా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాం. దీపం కార్యక్రమం కూడా నేను దీపం సిలిండర్లు ఇచ్చాం ఆ రోజు. ఈ రోజు 3 సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. అన్నదాత సుఖీభవ 20,000 ఇస్తా అన్నాం. కేంద్రం 7,000, రాష్ట్రం 14,000. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 7,000 ఇచ్చాం. 3 ఇన్స్టాల్మెంట్లు మొత్తం పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రేపు ఆటో డ్రైవర్స్ నష్టపోయారనే ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలు చెప్పాం. వాళ్ళకు కూడా 15,000 రేపు అక్టోబర్ 1వ తారీఖున ఇచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. ఈరోజు టొబాకో 20 మిలియన్ కేజీస్ కొన్నాం. 200 కోట్ల పైన, 220 కోట్లు అయింది. 230 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. అది వేయకుండా ఉండాల్సింది వేసారు రైతులు. వేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, కొన్నాం. ఇప్పుడు హాలిడే డిక్లేర్ చేశాం. ఆనియన్ లో ఎన్ని డ్రామాలు ఆడాలనో అన్ని డ్రామాలు ఆడుతున్నారు అపోజిషన్. కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ హెవీ రెయిన్స్ పడడం, ఆ ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా వాటర్ రావడం, అది 10 రోజులు వచ్చే ఇది అవడం, ఖరీఫ్ కూడా ముందు వచ్చేయడం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. బట్ దాన్ని ఏ విధంగా ఇప్పుడు 12 రూపాయలు అన్నాం. మళ్ళా రబీ కూడా వస్తా ఉంది, సీజన్ వస్తా ఉంది. కలెక్టర్ కర్నూలు గాని, కడప గాని మీరు వర్కౌట్ చేసుకొని ఏ విధంగా చేస్తే రైతులకు లాభం వస్తుందో మనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు అదేవతానే టమోటా వచ్చింది. టమోటా ఈ సీజన్ ఎప్పుడు కూడా 3 సీజన్లు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. స్టడీ చేసుకుని ఓ సీజన్ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆ ఇబ్బందుల్లో మరీ రోడ్డు మీద పడకుండా కనీసం కల్టివేషన్ ప్లస్ వచ్చేట్టుగా వస్తే సర్వైవల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చిత్తూరు గాని ఈ ఏరియా అంతా కూడా ప్రాసెసింగ్ పంపిస్తున్నారు టమాటోని రివ్యూ చేస్తే. అదే అన్నమయ్య బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, కొంచెం దూరంగా నుంచి అనంతపురం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు. ఇంత దూరం రావడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ అవుతుందని. వీ విల్ బేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మినిమం రైతుకి నష్టం లేకుండా చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెట్టి ప్రాసెసింగ్ పంపిద్దాం.
అలాంటి వినూత్నంగా మీరు ఆలోచించి వేస్ట్ కాకుండా ఉండడం ఒక ఎత్తు అయితే, రెండోది రైతు సర్వైవ్ కావాలి. ఎక్కడ కూడా రైతుకి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఒక సెక్రటరీనే పెట్టాం. FPOలు, కొత్త ఇండస్ట్రీస్, ఎక్స్పోర్ట్, వెరైటీ ఇవన్నీ తీయడానికి. ఇది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ న్యూ ఛాలెంజెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు నీళ్లు ఉండేవి కాదు, నీళ్లు లేనప్పుడు పంట వేసేవాళ్ళు కాదు. ఒకప్పుడు నాకైతే 10 సంవత్సరాల్లో 8 సంవత్సరాలు అనంతపూర్లో గ్రౌండ్ నెట్ వేస్తే వచ్చేది కాదు పంట. అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియానే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ. అది ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వచ్చింది. ఏమిటి, మేము పెట్టుబడి పెట్టాం, విత్తనాలకైనా డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ తీసుకొచ్చాం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి. డిస్ట్రెస్ సేల్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. అక్వా కల్చర్ మొత్తం మనకు 2.07 lakh acres. ఎంతండి మొత్తం? సార్ నమస్తే సార్. 4 లక్షల ఎకరాల? లేదు సార్, మనకు 5,79,000 ఎకర్స్ టోటల్ అక్వాకల్చర్ ఉంది సార్. యా. దీంట్లో 2,07,000 అక్వాకల్చర్ పాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. పాండ్స్ అంటే ఒక పెద్ద ఓకే, పాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాండ్స్ లో మనకు 30% మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ కు అయినాయి సార్. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ LPM నంబర్స్ కు మన ఓల్డ్ సర్వే నంబర్స్ కు ఎక్స్టెంట్ మ్యాచ్ కాకపోవడం వల్ల అది జరగడం లేదు సార్. అది ఒకటి మనకు కలెక్టర్స్ నుంచి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇక్కడ నాకు ₹1.50 ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఈ క్రైసిస్ వచ్చింది కాబట్టి ₹1.50 ఇవ్వాలంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే, నాన్ జోన్ లో 2 ఉన్నాయి. మీరు జోన్ నాన్ జోన్ డివైడ్ చేశారు అంతేనా? అవును సార్. జోన్ లో ఉన్నవి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 50,092 కనెక్షన్స్ 803 crores పర్ యానం యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇస్తున్నాం కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు. బీ క్లియర్. అవును సార్. నేను ఐఎమ్ గివింగ్ 1 month టైం. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది. 30 days టైం ఇస్తాం. ఆ 30 days లో అందరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమనండి. 14,450 కనెక్షన్స్ కొత్తగా అడుగుతున్నారు. అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్ కూడా, దానికి కూడా ఇస్తాం. వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. క్లస్టర్ అప్రోచ్ పెట్టుకొని మనం డెవలప్ చేయాలి. మళ్ళీ పొల్యూషన్ వచ్చి రేపు డిసీజ్ వస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. రెండోది ట్రేసబిలిటీ లేకుండా, రెండోది సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా చేస్తే కొనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. ఈ క్రైసిస్ ఆధారంగా చేసుకొని మీరు 30 days టైం, డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఎన్ఫోర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఈ 5-6 జిల్లాల్లో ఉండే మీరందరూ వర్కౌట్ చేసుకోండి. 6-7 జిల్లాలు ఉన్నాయి. కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి, మీ ఈస్ట్ గోదావరి, ఈ బాపట్ల, ఈ జిల్లాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేయండి. 30 days లో చేయకపోతే నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది, ఒకవేళ ఇచ్చినా నేను మళ్ళా క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి డిసిప్లిన్. అదర్వైజ్ డిసిప్లిన్ లేరు, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, మళ్ళా మనం క్రైసిస్ లో పడుతున్నాం. చేసిన ఎఫర్ట్ ని సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి. నిరంతరం ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించే పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లెటర్స్ రాశాం. అన్ని విధాల అక్వా కల్చర్ ను ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. దాన్ని ఏమి వస్తాయని తీసుకొస్తాం. మీరు కూడా చేయాల్సింది రెగ్యులేట్ చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెట్టి యూ హావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్ గా. 50,182 మంది కనెక్షన్స్ కి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంక ఇవ్వాల్సింది 14,450 అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్. అయితే 2,07,000 గాను 30% సో ఫార్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. టుడే ఐఎమ్ గివింగ్ 30 days. ఒకవేళ 30 days తర్వాత వాళ్ళు చేసుకోకపోతే, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ మామూలు రేటే ఉంటుంది వాళ్ళకు. 2 లింక్ చేయండి పవర్ లో కూడా, అప్పుడు మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. బెనిఫిట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇవన్నీ కూడా ముందుకు పోవాలి. కృష్ణా, బాపట్ల, నెల్లూరు, కాకినాడ, ప్రకాశం ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు కొంచెం స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఒక 3-4 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 7 ఇండస్ట్రీస్ మనం GSTP పెంచుతా ఉన్నాం, జరిగింది. ఉత్తరాంధ్ర డెవలప్మెంట్, రాయలసీమ డెవలప్మెంట్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అన్ని ప్రాంతాల కంటే ఉత్తరాంధ్ర నెంబర్ 1 అవుతుంది. దానికి పోటీ పడుతూ రాయలసీమ డామినేట్ చేస్తుంది. ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం ఈరోజు మనం. నెక్స్ట్ మంత్ గూగుల్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు. విశాఖపట్నంలో మెటల్ స్టీల్ ప్లాంట్ వస్తుంది. ఇప్పటికే TCS వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇంకొక పక్క రాయలసీమకు వస్తే స్టీల్ ప్లాంట్ కడప, దాన్ని ప్రారంభించడమే కాకుండా 2-3 yearsలో 3 years మ్యాక్సిమం ఇనాగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో హైటెక్ ఇండస్ట్రీస్ అనే కొప్పర్తి, అదే మరిగా ఓర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కర్నూలు కూడా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. రేపు రాబోయే రోజుల్లో అనంతపూర్ నుంచి ఓర్వకల్ వరకు, లేపాక్షి టు ఓర్వకల్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా తయారవుతుంది. పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. తిరుపతి బేస్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున
ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే సమయంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం. అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కావాలి, అందరి అభివృద్ధి కావాలి. దట్ ఈస్ అవర్ మేనిఫెస్టో కమిట్మెంట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మార్నింగ్ దీంట్లో పెట్టాం. 9,50,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా అమలు అవుతున్నాయి. పేపర్ మీద వచ్చినట్టే కాదు, ఇవన్నీ అమలు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకొక పక్కన ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ సీనరేజ్ అండ్ రాయల్టీ ఛార్జెస్ వడ్డెరస్ది మొన్నే చెప్పాను నేను. ఈ రెండు కూడా ఇది కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రిజర్వేషన్ క్వారీస్లో మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ఇంకా అమలు చేయలేదు. ఇట్ ఈజ్ అండర్ ప్రాసెస్. వడ్డెరాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా క్వారీస్లో రిజర్వేషన్లు పెట్టడం, సీనరేజ్ ఛార్జ్ కూడా తగ్గించి వాళ్ళ జీవనోపాధి పెంచడం మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఇమాములకి మౌజుములకి ఆందోళన ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన ల్యాండ్ ఫర్ ఈడిగాస్ అండర్స్ గ్రేవ్ యార్డ్స్కి వీటికి కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని కూడా డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అప్.